महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जाने ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊछु। आजिर मालिका वचनर जाई फूल मालिकार आमे आलोचना करुछे कौन ना महापुरुष अच्युतानंद कहउचंती शिष्य रामचंद्र निकट आम समस्त रामचंद्र केवल नुह आम समस्त कहते परा कौन कहते जाई फूल मालिकार कहते बोले सदगुरु नाम स्मर तेबे भव सिंधु होइबो पार जाई फूल लो बेगे लंगोड़ी साधन कर जाई फूल लो बेगे लंगोड़ी साधन कर जाई फूल लो लंगोड़ी साधन कर जाई फूल लो। ये जाई फूल मालिकार आउ गोटे पद जाई फूल मालिकार पदटी लेखा अच्छे आपण मैंने पढ़े बुझे कौन कहले ना खाली सदगुरु ग्रहण करदेले हेब नाही सदगुरु नाम स्मर ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति जदि गुरु रूपे क्या ग्रहण कल पड़ी कहते नहीं ये संसार रू जदि तरिबा पई चाहूँ रे कलिहत मानव गोरु सेवा कर नले गुरु सेवा कर नहीं गोरु सेवा कर गाई गोरु पालन कर कहीं ना 33 कोटी देवता माने गोमाता ठारे निवास करंती बोली ये कथा ऋषि मुनि माने शास्त्र पुराण लिखिछन हमर कथा ये नुह आपण माने जानि जन ये कथा नहीं 33 कोटी देवता परा गोमाता ठारे विराजमान तेणु जदि संसार तरिया पई चाहूछनी गोरु सेवा करंतु 33 कोटी देवता संतोष हेबे आमे 33 कोटी देवतांगर फटो कौन ठाकुर घरे रखी पूजा करिपरिबा ना तेणु से 33 कोटी देवतार फटो रखिकी पूजा करी बरं पारिबा नाही किंतु 33 कोटी देवता जाहांग ठारे निवास करंती से होजने गोमाता नहीं तेणु गोमातार सेवा कर अच्युतानंद महापुरुष कहते गोमातार सेवा कर भारतीय संस्कृति कौन ना सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा एक कथा आम अल्प बहुत जानी ना नहीं जो संस्कृति सारा विश्व रे प्रथम जो संस्कृति सारा विश्व रे श्रेष्ठ ताउजी भारतीय आम भारतीय संस्कृति आम भारतर संस्कृति जो संस्कृति को ऋषि संस्कृति बोली कहा जो भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति बोली कहा नहीं जो भारतीय संस्कृति की सत्य सनातन धर्म संस्कृति बोली कहा मनीष तैयारी करना ये संस्कृति को मनीष कई तैयारी करना भगवान सृष्टि तैयारी कर नहीं ऋषि संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं ज्ञानी गुणी मंडली ये भारतीय संस्कृति जो 4टी गोड़े छिड़ा है जीवित अच्छी से 4टी गोड़ है कौन गो गायत्री गीता आ गंगा ये 4टी गोड़ हूँ भारतीय संस्कृति तेणु 4टी गोड़ भितर गो हूँ गोमाता हूँ अन्यतम भारतीय संस्कृति रे तुम्हें गो सेवा कर बोली कहुई मन रखु एक कथा गोमातार सेवा करवा दरकार नहीं ये छुआ जन्म है कौन खाई बंचब भात डालमा शाग भजा सांग खाई पार ना कौन खाइब स्तन देला क्षीर तेणु माँ स्तन क्षीर खाई संतान शैशव धीरे धीरे कौड़िया शिशुटे सी बढ़ा लगे कि से माँ स्तन जिते क्षीर सुखापी क्षीर सुखी सुखी आसला पुणी भगवान आउ गोटे माँ स्तन क्षीर देइचंती ए माँ स्तन क्षीर सुखीजीव से छुआ बंचब किमिति कौन खाई आउ गोटे माँ स्तन क्षीर देला से होजन किए गोमाता नहीं से गो माँ ए माँ स्तन क्षीर सुखीगला आउ गोटे माँ से गोमाता ता स्तन क्षीर खाई छुआ पुणी बढ़ जहाँ पय अमृत बोली कहुई गोमातार क्षीर हे ज्ञानी गुणी मंडली आपण काली गाई क्षीर पियंतु
ସେ ଗୋମାତା ଠାରେ ଏତେ ବୈଚିତ୍ରତା ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛେ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଏସବୁ କଲାବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦରକାର ହଉନି? ବିନା ପଞ୍ଚାମୃତରେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଇପାରୁଛି? ନା। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ କୋଉଥର ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପଞ୍ଚାମୃତଟି କୋଉଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉଥରେ? ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋ ଦୁଗ୍ଧ, ଗାଈଠାରୁ ଆସିଲା ଦୁଗ୍ଧ। 5ଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରା ଗାଈଠାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଦହି ସେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମିଶୁଛି, ଘିଅ ସେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମିଶୁଛି। ଏ କୋଉଠୁ? ଗାଈଠାରୁ ସବୁ ଅଛି, ଗୋମାତା ଠାରୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଏ କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ଗୋମୂତ୍ର ଏବଂ ଗାଈର ମଳ ଇଏ ସବୁ ମିଶେଇ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କାଳି ଗାଈର ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ହେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଏତି ପ୍ରକାର ରହିଛି ଚମତ୍କାର ତା ଗୋମାତା ଠାରେ। ନହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା କର, କେମିତି ସେବା କରିବା? ଭାଗବତ ଲେଖିଲେନି, ଅନେକ ଦିନ ପଦ ସେବାରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବାରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ। ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଧବ। ଅନେକ ଦିନ ପଦ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଅନେକ ଦିନ ପଦ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି କୃପା ଶିଷ୍ୟକୁ ମିଳେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କହିଲେ କ'ଣ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। କେ ଧ୍ୟାନ ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କାହାକୁ କରିବ? ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ କର। ଧ୍ୟାନ ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ନା ପୂଜା ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ପଦ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ପୂଜା କର। ଯଦି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କର। କହନ୍ତିନି କି ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ନୌକା, ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କର। ଆଉ ଯଦି କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଧ୍ୟାନ ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ପାଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛି, ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, କ'ଣ କରିବି? ନା ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ଧାରେ ବାବା, ଗୁରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତତେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯୋଉ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁ ଅନୁଶାସନକୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଯଦି ସଂସାରରେ ଚଳିବ ନା, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଏ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କ'ଣ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ? କାହିଁ? କେହି ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇପାରିଲେନି। କେହି ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମସଭା ହେଇଥିଲା ଚିକାଗୋ ସହରରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତରଫରୁ କେହି ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନଥିଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ। ଏହି କଲେ କାହିଁକି? ନା ଗୁରୁ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କୃପା। ଚିକାଗୋ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଏ ଧର୍ମ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଗାରିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା କେତେ? ନା 0 ସମୟ। କିଛି ସମୟ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି, ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିତେ ସମସ୍ତେ କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ ବାବାଜୀ ଇଏ କୋଉଠି ଆସିଲେ, ଏଠି କ'ଣ କହିବେ? ଏ ସୁଧିଜନୀ, ଚିକାଗୋ ସହରରେ
ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଗୈରିକ ବସନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏ ବାବାଜୀ ଆସିଛି ଭାରତରୁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏ କହିବ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସମୟ ତ ପାଖେ ନାହିଁ ନା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନତମସ୍ତକ ହେଇ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କ'ଣ ନା ଆମେରିକାର ଏ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ସେ ଧର୍ମ ସଭା। ନିଜତ୍ୱର ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ, ସେ ବାଣୀରେ ସେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଖରତା ଥିଲା, ଓଜସ ଥିଲା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା, ସ୍ନେହ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ନିଜରପଣ ଥିଲା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଲେ ନୁହେଁ। 7 ଦିନ କାଳ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କାଳ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ପଛପଟରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଯେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ରହିଥିଲା ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଗୁରୁ କୃପା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ସେଦିନ ନୁହେଁ। ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ଲୋକ। ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଉଦ୍ଧବ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଉଦ୍ଧବ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଉଦ୍ଧବ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଉଦ୍ଧବ ତରିଲା, ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତରିଲା। ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାରେ ନୁହେଁ, ବରାହ ଅବତାରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଦେଲେ। ତା ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇରେ ଭାଇ ମରିଛି, ଯେ ଭାତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବଳରେ ବଳିୟାନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ 144 ଧାରା ପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଲାଗୁ କରିଦେଲି 144 ଧାରା। ଅର୍ଥ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣର ନାମ ନବ, ମୁଁ ତା ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଏ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେ ସୁଧିଜନେ, ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପା ହେଲା ଅସୁର, ମା ହେଲା ପତିବ୍ରତା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସତୀ ନାରୀ। ତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବାଟ ପାଉନଥିଲା, କ'ଣ କରିବି? ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା, ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମିଳିଗଲେ, ନାରଦ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଭଗବତ କରୁଣା ଯଦି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମଣିଷ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବାବୁରେ ଏ ଅସୁରର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ କେମିତି? ଦେଇଥିଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ନାରଦ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ। କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଥିଲା। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କର। ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁ କାହାକୁ? ସବରୀକି ମିଳିଥିଲା। କୋଉଭଳି ଗୁରୁ? ମାତଙ୍ଗ ମହାମୁନି ରୂପରେ ଗୁରୁ। ନାଇଁ ଜାଣିଛ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ। ରାମାବତାରରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ସବରୀ ହାତରୁ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଛବ ହାତରୁ ଖାଇଲେ ଅଇଁଠା କୋଳି, ପୁଣି ଅଛବର ଅଇଁଠା କୋଳି। ଅଛବ କିଏ? ସବରୀ। ଇରେ ସବରୀ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଶବର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ କୁନି ବୟସରୁ ଛୋଟିଆ ପିଲା ବେଳୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଦେଖିଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତଙ୍ଗ ମହାମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଋଷି ଜଣେ, ସନ୍ଥ ଜଣେ, ମହାତ୍ମା ଜଣେ, ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସବରୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ,
ପିଲାବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିକି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଗଣା ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଯାକ ଝାଡୁ ଫାଡୁ କରେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କୁନି ଝିଅଟିଏ, ଇଏ ଘର କୋଉଠି ତାର ଘର, କୋଉଠି ତାର ନିବାସ, ବାପା ମା ତାର ଠିକଣା ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମ ଖରକୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଦିନେ ସବରିକି ଡାକିକି ପାଖକୁ ଆଣିଲେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ। ମାଲୋ ତୋ ଘର କୋଉଠି? ତୋ ବାପା ମା କିଏ? ନା ମୁଁ ଜାତିରେ ହଉଛି ଜଣେ ସବରୁଣୀ, ମୋ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଅମକେଇ, ମୁଁ ଏଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହୁଛି ହେ ମହାତ୍ମା। ଆଉ ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ଖରକାଖରି କରିଛି, ମତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ବା। ଆଉ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ଅଛବ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ମତେ ସମସ୍ତେ କେହି ପାଖ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦଉଛି। ଠାକୁର ପୂଜା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଠାଇଁ ଦେଖେ ହେ ମହାତ୍ମା। ଗୁରୁ ମାତଙ୍ଗ ମହାମୁନି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାର ଏଇ ସେବା ଦେଖି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ମାଲୋ ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ଷଣା ସଫା ସୁତରା କରୁଛୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡୁ କରୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣୁଛୁ, ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ଏ ସେବା, ତୋର ଏ ଭକ୍ତି, ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲା ମା। ଦିନେ ତୋର ଏଇ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୋ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମା, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଗୁରୁ କୃପା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଗୁରୁ କରୁଣା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତଙ୍ଗ ମହାମୁନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ସବରୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ତାର ଚାଲିଗଲା, ତାର କୈଶୋର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, କିଶୋରୀ ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ଯୌବନ ବୟସ ଚାଲିଗଲା। ଗୁରୁ ମତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦିନେ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିବି। ବିବାହ କଲା ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ ଉପନୀତ ହେଇଗଲା, ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ